السلام عليكم. أنا عارف كل شي باغي يتعلم اللغة الإنجليزية ويصبح يدوي بها بشكل طليق، ولكن السؤال المطروح هو واش قاد تعلم اللغة الإنجليزية وتسهر عليها باش تولي تدوي بها؟ يمكن يكون الحلم حياتك هو أنك تدوي إنجليش، أنك تدوي لغة إنجليزية. هنا جبنا ليك واحد الكنز ثمين. هاد الفيديو غادي يلخص عليك الطريق بزاف. ثق بيا، هاد الفيديو غادي يبدل حياتك كامله. هاد الشخص اللي غادي يدوي تعلم اللغه الانجليزيه بواحد الطريقه وواحد السر اللي حتى واحد ما شاركو معاكم، فقررت انني نجيب لكم هاد الشخص اللي كيتحدث اللغه الانجليزيه وغادي يقول لكم هاد السر الخطير والطريق اللي ما خاصكش تمشي فيها، حيت غادي تكون طويلة بزاف وبلا منفع. الفيديو غادي يكون على الشكل التالي: غادي يتحدث إنجليزية وفي الأخير غادي يترجم لكم أسقال بالعربية. ولكن أهم شيء في هذا الفيديو، كنعاود نقول لكم أهم شيء في هذا الفيديو تسمع اش كيقول باللغة الإنجليزية. واخا ما تفهم والو، أنا متفق معاك ما غادي تفهم والو، ولكن غير تبع معاه واسمع اش غادي يقول باللغة الإنجليزية. تبع معاه حرف حرف واسمع مزيان اش غادي يقول، وفي الاخير غادي يترجم لك اش قال باللغه العربيه. ثق بيا، هذا الفيديو غادي يغير المستوى تاعك في اللغه الانجليزيه 360 درجه. نخليك دابا مع الساب اللي تعلم اللغه الانجليزيه على بركه الله. Hi everyone, my name is Saad. I'm 21 and right now I study at baccalaureate. السلام عليكم، سميتي سعد مرغيش، في عمري 21 عام وحاليا كنقرب مستوى البكالوريا. Many of you want to learn English. So many people want to learn English. But the thing is, you have to understand that English separates to two types. We have communication English and we have professional English. Communication English is used if you want, for an example, to communicate with someone, if you want to understand something, if you want to read something like that. Professional English, that's another matter. Professional English is for the people who wants to put English in their professional career, who wants to make a career out of English. Because most people want to learn English and they just start wrong. You know, they go for an example and say, oh, go and learn the most important 1,000 word of English, or memorize 1,000 important sentence of English. That's not how it goes. Eventually you will forget them. In order to learn English or any language, there are certain steps that you must follow. And if you don't follow these steps, you will end up failing. As I was saying, there are two types of English. We have amateur communication English and we have professional English. Communication English, if you want to learn it, is easy. And it's mostly for the people who just want to learn English, people who don't want to make a career out of it. Most of the people are looking to learn this type of English, and this one is easy. What you have to do, first thing, you have to listen to English a lot, and I mean a lot. You have to make English part of your life. You have to listen to it at morning, at the afternoon, at night, all the time. You have to put it on your phone. You have to listen to it while you're walking on this street. You have to listen to English all the time. Why? Because you have to memorize their accent and how they talk. That's how I learned. I'm telling you right now what worked for me. And until now, apart from the teachers, I haven't found anyone who can rival me at English at school. So when I tell you that this is how I learned, trust me, you will learn if you follow these steps. So like I said, you have
you have to listen to English a lot, and I mean a lot. That's a first. Second, you have to read a lot. You have to read books. The main thing is, people say that I'm going to go and listen to the movies and I'm going to go and read things, but I don't understand what they're saying and I don't understand what I'm reading. It doesn't matter. Trust me, it doesn't matter if you understand it or not. Why? Because first thing, you have to train your brain and your mouth on how to speak English. You want to learn, you want to understand English before you learn how to speak it? That's not right. First thing you have to do is to learn how to speak it. It doesn't matter if you understand it or not. I didn't understand it. Most people don't understand it. At school, when someone starts reading, most of the people start laughing because they don't understand that thing. But that doesn't matter. You have to keep reading because you have to train your mouth on the English accent. You have to listen a lot so that English talking can go to your brain so you can know how to talk. After you know how to speak English and your accent get better, then all you have to do is start watching movies with subtitles. For an example, take a certain show. For an example, I don't know, pick any show you like, some kind of show that you love watching, with Arabic subtitles, and watch it a lot. Watch it repeatedly. Watch many episodes of it. You will notice that there are some sentences that keep appearing again and again and again. For an example, at any show they say, "Ladies and gentlemen, welcome to this show. I am your host, Mr." You know, there are many sentences that get repeated a lot. That's how you'll be able to understand them. With time, you will be able to understand what they're saying, and with time, you will learn how to communicate with English. That's how you get to learn communication English. And if I had to guess, I'd say most of the people, they want to learn that type of English. The problem is, people want to learn communication English and they go to grammar, or I don't know, they go to something completely different. They don't know where to start. If you follow this way that I'm giving you right now, I promise you, you will learn English in no time. Secondly, we have professional English, and like I said, this language is for the people who want to make a career out of their English, who wants, for an example, to be an English teacher, who wants to write articles, who wants to write books, something like that. This English is harder than the other language. Why? Because the communication English, all you have to do is listen and read, and you will learn. This language, however, it's professional. It's the language that we study at school. First of all, the first step is just like communication English. What I said for communication English goes for professional language. You have to listen a lot to English, and you have to read. And like I said, it doesn't matter if you understand it or not, eventually you will start understanding it. It is impossible, literally, to keep listening to English and keep reading a lot and don't understand it eventually. You will understand it. That's the first step. Secondly, we have grammar. This part is very important for professional English. Why? Because most of the professional English, or most of the people who want to learn professional English, they keep making spelling mistakes, they keep making language mistakes, and grammar is very important for them, so they can stop making those mistakes. That's secondly. Third, writing.
you have to practice your writing a lot. You have to study the grammar lessons, and then you have to amplify them in writing. So like I said, first you listen to movies a lot, and you read a lot of articles, a lot of books, anything you find. Second, grammar lessons. Start from scratch, start from the beginning, from the first grammar lessons. After that, you go to writing and you try to apply what you learn in grammar in writing. And this way, you'll be able to communicate with English, you'll be able to start making mistakes of English, and you'll be able to write English without making any mistakes. Just an example. Imagine if you're writing, a resume or something like that to a very important work opportunity. If you're applying for a job or something and you made a spelling mistake in the resume, that will be very embarrassing. They will not even call you. And that's how you learn English. It's very easy. عارفكم دابا ما فهمتوا حتى حاجه من داكشي اللي قلت. انا غادي نعاود بالعربيه. كاينين بزاف تاع الناس اللي باغيين يتعلموا لونغلي، ولكن المشكل ما عارفينش النوع تاع لونغلي اللي باغيين يتعلموا. لونغلي كتنقسم لجوج الانواع: اللغه الانجليزيه للتواصل، وهذه هي اللي باغيين يتعلموها معظم الناس. باغيين يتعلموا لونغلي غير باش يتواصلوا مع الاخرين. مثلا الا مشى لبرا سهل عليه الله مشى لبرا، تكون عنده اللغه يقدر يتواصل مع الناس، يقدر يقرا مقالات، يقدر يقرا كتوبه، حوايج بحال هكا. وهذه هي لونغلي اللي باغي يتعلم معظم الناس، ولكن ملي كيبداو غلط. كيقول لك مثلا سير احفظ اكثر 1000 كلمه مهمه في الانجليزيه، ولا سير احفظ اكثر 1000 جمله. عمرك ما غتنجح بحال هكا. جربت كاع داكشي غتلقاوه. احفظ اهم 100 جمله، احفظ اهم 100 كلمه، بدا من هنا بدا من هنا، كاع داكشي غتخابر. انا ديجا جربت، وانا غنقول لكم شنو اللي نجح ليا كيفاش تقدر نتعلم لونغلي لهذا المستوى. اول حاجه كما قلت لكم خصنا نفهموا هي ان الانجليزيه كتنقسم لجوج انواع. النوع الاول اللي ديجا شرحته اللي هو لونغلي ديال التواصل، والنوع الثاني اللي هو الانجليزيه الاحترافيه. وهذه اللغه هي اللي كيقلبوا عليها الناس اللي باغيين يردوا الانجليزيه من احترافيه ليهم. هذه اللغه هي الناس اللي لونغلي مهم في الكارير ديالهم. بحال مثلا الا كنتي باغي تولي استاذ تاع الانجليزيه، الا كنتي باغي تكتب مقالات، كنتي باغي تكتب كتوبه، حوايج بحال هادو. فإلا كنتي مثلا باغي تكتب كتب ولا مقالات ولا تولي استاذ انجليزيه، ما غاديش تتعلم ما غاديش تتعلم الانجليزيه تاع التواصل communication، حيت راه غادي ترتكب بزاف تاع الاخطاء. وتخيل معايا مثلا انت مصيفط السيفي لشي شركه، وغدوز من الكوميونيكيشن، غدوز من التيست ديال سميتو الشفوي، غتنجح فيه. حيت الا كانت عندك لونغلي في الكوميونيكيشن غتنجح في الشفوي، ولكن ملي غتجي للكتابي راك غتفشل، حيتاش كتعرف غير تواصل. الوغ هاد الانجليزيه كيفاش كنتعلموها؟ اول حاجه هي كتشترك مع الانجليزيه سميتها، كتشترك مع الانجليزيه تاع التواصل في الخطوه الاولى. خصك تسمع بزاف اللونغلي، خصك تسمع بزاف اللونغلي، وخصك ترد الانجليزيه جزء من حياتك الخاصه. ضروري خصك ديرها في تليفونك، تشوف غادي كتقرا خص الانجليزيه تولي جزء لا يتجزأ من حياتك، ضروري. هذه الاول. الثانيه خصك تقرا. كاينين بطبيعه الحال مجموعه من الناس اللي غادي يقول لي وانا دابا غادي نمشي غادي نتفرج في الافلام، ولكن راه ما كنفهمش شنو كيقولوا، وداك الترجمه كدوز بزاف وما كنفهمهاش. وكاينين اللي غيقول انا غادي نمشي وغادي نهز كتوبه وغادي مثلا
الناس تشوف واش الانجليزيه وغنبدا نقرا فيهم بحال هكا، ولكن راه ما كنفهم والو. ماشي مهم تفهم، ما تفهمش تقول لي تفهم، ماشي مهم تفهم. انا ملي بديت ما كنتش تنفهم، ما كنتش تنفهم والو كاع. واش انت باغي اول خطره تجي غادي تقرا الانجليزيه وغتفهم؟ راه ما يمكنش. خاصك اول حاجه تعلم كيفاش تدوي بيها، هذه اول حاجه. خاصك تدرب عقلك بالسمع وتدرب الفم ديالك بالقرايه. تعلم كيفاش تدوي بالونجلي، هذه اول حاجه. عاد ديك الساعات فهمها وغنوريكم كيفاش تفهموها. اما انك تجي الدقه الاولى بغيت نفهم لونجلي راه ما غاديش تفهمها، ثقوا بيا. انا جربت بزاف تاع الطرق، وانا دابا كنقول لكم داكشي اللي خدم لي انا. مستواي في الانجليزيه دابا ولا متواضع مزيان. لحد الان ما قدرتش نلقى شي واحد في المدرسه اللي ينافسني بالانجليزي في الانجليزيه غير الاساتذه بطبيعه الحال. كما قلت لكم هاد الانجليزيه الاحترافيه، اول حاجه خصك تسمع بزاف، تسمع الموسيقى، تسمع الافلام، تسمع اي حاجه كدوي بالونجلي اسمع ليها. وخصك تقرا، خصك تسمع باش تعود عقلك كيفاش ان اللغه الانجليزيه كتنطق، وتقرا باش تعود الفم ديالك كيفاش ينطق اللغه الانجليزيه. خصك تعلم ديك الاكسنت ديالو، اللهجه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه عندك الجرامر، دروس اللغه. حيت لك كنتي باغي دير الانجليزيه هي لا كارير ديالك، ضروري ما تتعلم من علوم اللغه. حيت الا تعلمتي غير هاد جوج الخطوات، تعلمتي غير كيفاش تسمع وكيفاش تقرا باش تعرف تدوي بها، غادي ترتكب اخطاء في الكتاب، غادي ترتكبهم. وإلا مشيتي مثلا غير كدير داك الديكتي، وإلا بقيتي كدير غير الديكتي ما تيمنع عليك وانت تكتب، غادي دير اخطاء في علوم اللغه. ضروري غدير اخطاء في اللغه، ضروري. انا جربتها ونقول لكم شنو كاع الخبره اللي دزت منها انا دابا غنشاركها معكم. خصك ضروري تتعلم الجرامر، حيت الا ما تعلمتيش الجرامر غادي ترتكب اخطاء، ضروري غادي ترتكب اخطاء. الجرامر هو كينقسم لجوج اجزاء، هو لا كونجيغيزون. خصك تعلم لا كونجيغيزون هي الاولى عاد باش تجوز لدروس اللغه الاخرى. حيت لا كونجيغيزون بحال قلتي كاين الباست وكاين البريزنت وكاين الفيوتشر، كاين الباست بيرفكت والبريزنت بيرفكت والفيوتشر وكاع داكشي كونتينيوس. خصك اول حاجه تعلم هاد الدروس ديال لا كونجيغيزون، هادو هما اول حاجه خصك تعلم. من بعد بحال قلتي هادو هما ستراكشر ديال الانجليزيه، هما الساس تاع الجرامر. خصك تعلم هادو هما الاولين. من بعد ملي تعلمهم عاد دوز لدروس اللغه الاخرين، ماضي والباسل فويس وداكشي باش تضبط القواعد ديالك. واش ملي تكون كتكتب ما ترتكبش اخطاء لغويه، ماشي اخطاء املائيه. مثلا نزيد حرف هنا ولا تزيد حرف هنا، هذوك اخطاء املائيه وغادي نشوف كيفاش تحيدهم. خصك ما ترتكبش اخطاء لغويه. مثلا I had been eaten، غادي انت غتكتب ليها I have been eaten، هذا خطأ لغوي ما خصكش ترتكبه. هذه الدروس اللغويه كيفاش تعلمهم. ثالث حاجه خاصك رايتين. خصك بعد ما تكون تعلمتي كيفاش تدوي بالانجليزيه وبعد ما ضبطتي قواعد الجرامر، ماشي جرامر كامل بطبيعه الحال، تعلم غير لا كونجيغيزون هي الاولى. هذه تعلم لا كونجيغيزون، غير تعلم لا كونجيغيزون كمل في الدروس تاع الجرامر باش تضبط اللغه ديالك او سير للرايتين. الرايتين مهم مهم مهم، حيتاش ملي غادي يعيطوا عليك دير سميتو ملي غيعيطوا عليك باش تدوز التيست، غادي تدوز شفوي وغادي تدوز كتابي، وتقدر تنجح في الشفوي وتجي للكتابي وتبدا ترتكب لهم اخطاء املائيه واخطاء اللغه، راه ما غاديش يقبلوك. الو اخطاء اللغه كنحيدوهم بتعلمنا الجرامر، اخطاء املائيه كنحيدوهم بتعلمنا الرايتين. خاصك تكتب بزاف، خاصك تدرب على انك تكتب، خاصك تكتب
خص شي واحد. هادي انا جربتها وصدقات لي الصراحه زوينه. خاص شي واحد اللي يكون معاك يملي عليك وانت تكتب. هادي كيفاش غادي تضرب عصفورين بحجر واحد. غادي تتاكد من انك ما بقيتيش كدير اخطاء لغويه، غادي تدرب على انك ما بقيتيش كدير اخطاء املائيه. هذه هي الطريقه باش تقدر تحيد الاخطاء الاملائيه. خصك تكتب بزاف، خصك تكتب. واخطاء اللغويه كما قلنا كتحيدهم لانك تعلم الجرامر. وهكا انا قدرت نتعلم اللغه الانجليزيه كنتمنى نكون نفعتكم وشكرا.